Dear students, in this session, if we discuss about the traveling salesperson problem, or if we say for traveling salesman problem. In this problem, overall the method if we are discuss means the problem demands to find the shortest to a given set of n number of cities. We are followed by the shortest tour, but if we are discussing for a n number of cities, that visits each city exactly once before returning to the city where it started. இப்போ நம்ம எங்க ஸ்டார்ட் பண்றோமோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் in previous session if you discuss about the Hamiltonian cycles we followed by the source path and then for destination path are same. But in this problem, we are discussing about the shortest tour. If you go for a tour means you have started places, and then if you move on to the where with what all the cities you have to followed by the particular places mean finally reach it in your reach with particular your starting places. So source and destination process, but in between we have consider for a minimum shortest path. We are declaring for a your cost will be for based on your radius. So this is the concept if you use. So you just go for exactly once before returning to the city where it is started. நம்ம மூவ் ஆயிட்டோம், மறுபடியும் ரிட்டர்ன் ஆகுறது எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுமோ அங்கேயே தான் ஸ்டார்ட் பண்ணும். This is the method if you're using for traveling salesman problem. And also if you say for this is one of the followed by the Hamiltonian cycles. So the problem can be conveniently modeled by a weighted graph. Weighted graph with the graph's vertices representing the cities and the edges weight specifying the distance. Specifying the distance, and then you just go for in shortest way if you say for TSP. Traveling salesman problem shortest நம்ம TSP கூட கேட்கலாம் to find the minimal path. All the vertices. இப்போ எல்லா verticesையும் நம்ம பேஸ் பண்ணோம், எட்ஜஸை கொடுக்குறோம். அந்த எட்ஜஸை பேஸ் பண்ணும்போது எட்ஜஸ் உடைய வெயிட் எது மினிமமா இருக்கு. என்னோட சோர்ஸ் லெவல் இங்க டெஸ்டினேஷன் லெவல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் A is the source level. Destination level for D means I am reaching a directly D for in which way is shortest. So அதுதான் நான் பேஸ் பண்ணும். Visiting each vertex only once. ஒரு vertexக்கு ஒரு முறை நம்ம விசிட் கொடுப்போம். அந்த லாஜிக் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். Then now only we say for Hamiltonian cycles of a graph ன்னு நம்ம சொன்னா, then the problem can be shorted as the problem of the finding the shortest Hamiltonian circuit of a graph. That's why I'm saying for previously if you now only if you say for Hamiltonian circuit also. So record a tour to be a simple path that starts and at vertex 1. You are starting vertex for 1. Then you just go for every tour consists of an h for 1 to k level. For some k belongs to v minus of 1. So it's not a minus, is this for a just for hyphen based on vertex to vertex. Your connection with your vertex to vertex. So after that the path from a vertex k, vertex 1 goes through each vertex in vertex into 1 to k. Let us consider a graph G equal vertices comma edges. V is the set of cities, a number of cities for vertices, and E is a set of weighted edges, and H U comma V represents that vertices U and V are connected. Now U turns to V will be connected. Distance between U and V based on a D of U comma V, which should be for non-negative. You are not considered for a negative. So you just go for next point for a subset of cities for S. Now S is the subset. S is the subset. S belongs to 1 to N. That includes 1 and J belongs to S. So let CS. C is a cost, S is a subset, J will be the length of the shortest path visiting each node in S exactly once. The starting at 1 and ending at J. Now you have to understand for your starting subset for 1 means your ending subset for J.
This is the logic if you use when modulo subset greater than 1, define cost of subset 1 equal alpha, since the path cannot be started and end at 1. So we are consider for a end also 1 under the நம்ம consider பண்ணணும். Then you just go for now let express cost subset comma j in terms of smaller subproblem. We need to start at 1 and end at j. இப்போ என்ன பேஸ் பண்றோம், starting 1 எடுக்கிறோம், endingல நம்ம j எடுக்கிறோம். We should select a next city in such a way that this is the formula, very important formula. You just understand, very simple method. Examples easy உங்களுக்கு கண்டக்ஷன் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த ஃபார்முலா நீங்களே டைரக்டா ஃபாலோ பண்ணலாம். இப்போ இதுல c ன்றது என்ன, காஸ்ட். அப்போ s ன்றது என்ன, சப்செட். ஸ்டார்டிங் சப்செட் 1, அப்போ எண்டிங் சப்செட் j. இப்போ இதுல நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். இப்போ என்ன இருக்கு, c is the cost, s is the subset, j is the ending part. You are ending for your j மென்ஷன் பண்ணிக்கிறோமா, ending at j. ஸோ இதுல இருந்து நான் என்ன கால்குலேட் பண்ண, மினிமம் தான் எடுக்கிறேன். எனக்கு மினிமம் காஸ்ட் தான் எனக்கு தேவை. இப்போ என்னோட சோர்ஸ்ல இருந்து நான் டெஸ்டினேஷன் லெவல் போகும்போது நான் எல்லா வெர்டிசஸையும் கவர் பண்ணிட்டு போயிட்டா என்னுடைய காஸ்ட் எவ்வளவு வருது, இல்ல டைரக்ட் கனெக்ஷன் தான் டைரக்டா போனா எவ்வளவு காஸ்ட் இருக்கு பேஸ் பண்ணும். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது we will get a selected for a minimum level. ஸோ என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண, s tends to j. you are not considered for your, this is for s minus j. நீங்க பேஸ் பண்ணக்கூடாது. இது வந்து is not a minus, just for hyphen. அப்ப என்ன இருக்கு, ஒரு சப்செட்ல இருந்து எண்டிங் சப்செட் எடுக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் end at 1. so start and end at 1. ஏன்னா source to destination same. அதுக்காக தான் இங்க i ன்றதை நான் again கொடுத்துக்கிறேன். இதுல i ன்றது என்னன்னா ஸ்டார்டிங் வெர்டெக்ஸ் தான், j ன்றது எண்டிங் வெர்டெக்ஸ் தான், பட் s ன்றது சப்செட் தான். அதை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோ. s tends to j ன்னு எடுத்துட்டேன். ஸ்டார்டிங் சப்செட்ல இருந்து எண்டிங் சப்செட் நான் கொடுத்துட்டேன். கமா என்னுடைய எண்ட் சப்செட்டும் என்ன பேஸ் பண்ணிட்டேன், ஒன்னே தான். நெக்ஸ்ட் என்ன கால்குலேட் பண்றேன், டிஸ்டன்ஸ் எடுக்கிறேன். டிஸ்டன்ஸ் d ன்றது டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் i கமா j, வேர் i belongs to s and i யும் j வும் நாட் ஈக்குவல். நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கங்க. i j வும் நாட் ஈக்குவல். y மீன்ஸ் i வந்து ஸ்டார்டிங் வெர்டெக்ஸ், j ன்றது எண்டிங் வெர்டெக்ஸ். இப்போ இதுல ஸ்டார்டிங் சப்செட் நம்ம எது எடுக்கிறோமோ அதை இங்க ஃபில் பண்ணிடுறோம். இங்க j ன்றது எண்டிங் வெர்டெக்ஸ் கொடுக்குறோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் வெர்டெக்ஸ் i தான் பேஸ் பண்ணும், இங்க i comma j எடுக்கும். this is the formula. you just go for algorithm traveling salesman problem. we are considered for cost of I, your starting vertex, comma next your starting and ending vertex for 1 into the base பண்ற equal to 0. then s equal to 2 to n ன்ற base பண்ணும்போது all the subsets of sizes நான் base பண்றேன். அப்போ 1 ல இருந்து n வரைக்கும் நான் மென்ஷன் பண்ணேன். என்னோட சைஸ் வந்து size of the subset வந்து s ன்றதுக்கு எடுத்துட்டேன். containing var 1. அப்ப என்ன பேஸ் பண்றேன், என்னுடைய cost of subsets, 1. so அந்த terms தான் இங்க மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். என்ன டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன், subset of 1 தான் கொடுத்துக்கிறேன். என்னுடைய ending subsets நான் இதுல பேஸ் பண்ணல. அப்போ equal to infinity தான் பேஸ் பண்ணிக்கிறேன். for all j belongs to s and j not equal to 1. so next formula தான் வருது. என்ன formula பேஸ் பண்ண, அதே formula தான் நான் மென்ஷன் பண்றேன். என்ன formula, cost of subset comma j equal minimum of cost of s minus j comma I plus distance of I comma j. I belongs to s, I not equal to j. return எனக்கு என்ன வரணும், endingல minimum தான் வரணும். அதுக்காக தான் இங்க என்ன மென்ஷன் பண்ணிக்கிறோம், else பார்ட்டுக்கு j cost of 1 ல இருந்து n வரைக்கும் பேஸ் பண்ணிட்டேன், ending part j கொடுத்துட்டேன், next j comma I ன்றதை மென்ஷன் பண்ணிட்டேன். என்னுடைய அனாலிசிஸ், என்னுடைய காம்ப்ளெக்சிட்டி we are followed by the, there are at the most 2 power n into n subproblem and each one takes linear time to solve. Therefore, the total running time for order of 2 power n into n square. This is the analysis process. So, what are the examples? Main formula என்ன பேஸ் பண்றோம், cost of subset comma j equal minimum of cost of, என்ன formula பேஸ் பண்ணிட்டோம், cost of, this is the formula, minimum of cost of s tends to j comma I plus distance of I comma j. இதுதான் நம்ம formula யூஸ் பண்ணுவோம். so next you just go for example. உங்களுக்கு எக்ஸாமினேஷன்ல இப்படிதான் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. illustrate ன்னு கேட்கலாம், இல்ல
சால்வ்னு கேட்கலாம், டிராவலிங் சேல்ஸ்மேன் கேட்கலாம், டிஎஸ்பின்னு கேட்கலாம். ஏன்னா y மீன்ஸ் இது இஸ் த யூனிட் ஃபார் டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங். அப்போ அதை பேஸ் பண்ணி நான் ஒரு கிராஃப் எடுத்துட்டேன். நான் எடுத்துக்கிற வட்டிசஸ் எத்தனை? 4 வட்டிசஸ் எடுத்துருக்கேன். 4 வட்டிசஸ் எடுக்கும்போது இதுல சோர்ஸ் லெவல் 1 தான், டெஸ்டினேஷன் லெவல் நான் 4ன்னு கூட மென்ஷன் பண்ணலாம். ஏன்னா நான் எடுத்துக்கிறது 4 வட்டிசஸ் தான் எடுத்திருக்கேன். அப்போ என்னுடைய ஃபார்முலா என்ன சொல்லிட்டு அந்த ஃபார்முலா நான் நோட் பண்ணிட்டேன். அந்த ஃபார்முலா நான் கொடுத்துருக்கேன்னா அப்போ என்ன இருக்கு? சி ஆஃப் எஸ் கமா ஜே ஈக்குவல் டு மினிமம் ஆஃப் சி ஆஃப் எஸ் மைனஸ் ஜே கமா ஐன்ற பேஸ் பண்ணிட்டு டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஐ கமா ஜே. இதுதான் என்னோட ஃபார்முலா. அப்போ 4 வட்டிசஸ் கொடுத்துட்டேன். அந்த 4 வட்டிசஸ் கூட எட்ஜஸ் உடைய வெயிட்டட் நான் கொடுத்துட்டேன். பட் ஐ எம் யூசிங் ஃபார் டைரக்டட் கிராஃப் தான் கொடுத்துருக்கிறேன். அப்போ 1லேருந்து 2க்கு கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கு, 2லேருந்து 1க்கும் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கு, அதோட வெயிட்டடும் நான் கொடுத்துட்டேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணி நான் மினிமம் தான் செலக்ட் பண்ணணும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நான் ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணும்போது நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பேஸ் பண்ணா ஃப்ரம் தி எபோ கிராஃப் கொடுத்துக்கிற கிராஃபை பேஸ் பண்ணி நான் ஒரு டேபிளா நான் ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா வந்து ரோ வைஸ் காலம் வைஸ் நான் கொடுத்துட்டேன். 1லேருந்து 4 வரைக்கும் கொடுத்துட்டேன். இங்க 1லேருந்து 4 கொடுத்துட்டேன். 1க்கு இங்க கனெக்ஷன்ஸ் இல்லை, 0 நான் கொடுத்துட்டேன். அது மாதிரி டைரக்டா 2க்கு கனெக்ஷன்ஸ் இல்லை, ஸோ அதுக்கு 0 கொடுத்துட்டேன். 3க்கும் கனெக்ஷன்ஸ் இல்லை, 0 கொடுத்துட்டேன். இப்போ ரிமைனிங் வெயிட்டட் கரெக்டா அப்படின்றத நீங்க தான் செக் பண்ணணும். ரிமைனிங் வெயிட்டட் கரெக்டா இருக்கான்னா 3லேருந்து 4 அதோட வெயிட்டட் பாருங்க. இப்போ நான் கரெக்டா அதை ஃபில் பண்ணிட்டேன். இப்போ என்னுடைய ஃபார்முலா பேஸ் பண்றேன். இப்போ வந்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க, இந்த மாதிரி கிராஃபை கொடுத்துருவாங்க. அப்போ இந்த ஃபார்முலாவை எழுதிடுங்க, அது பிஃபோரா டெஃபினேஷன்ஸ் கொடுங்க. நெக்ஸ்ட் சொல்யூஷன் மென்ஷன் பண்ணி ஃபார்முலாவை கொடுங்க. ஃபார்முலாவை கொடுத்தோடனே ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிங்க, ஒரு மேட்ரிக்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோ. கன்வெர்ட் பண்ணிக்கினீங்கன்னா உடனே நெக்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே என்ன பேஸ் பண்ணீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் சப்செட் என்ன மென்ஷன் பண்ணிக்கிறோம்னா, ஏன்னா 1க்கு கனெக்ஷன்ஸ் இல்லை, 1,1 நான் எடுக்க முடியாது. 1,1 நான் எடுக்க முடியாது, 1க்கு வெயிட்டட் கொடுக்கல. அப்போ 2க்கு வெயிட்டட் இருக்கு. அப்போ என்ன பேஸ் பண்ண முடியும்? 2,1 எடுக்கலாம், 3,1 எடுக்கலாம், 4,1 எடுக்கலாம். அப்போ 1,1 நான் எடுக்க முடியாது. அப்போ என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் லெவல் என்ன பேஸ் பண்ண நல் லெவல். நல் லெவல் நான் கொடுக்கும்போது பையன் தான் கொடுக்க முடியும். ஏன்னா வந்து இது வந்து சப்செட், இது வந்து சப்செட், இது வந்து ஜே வி ஆர் கன்சிடர் ஃபார் எண்டிங் பார்ட். ஸோ இதுல எண்டிங் பார்ட் எதுவுமே இல்லை. இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பேஸ் பண்ண முடியும்? ஐன்றதான் இங்க நான் கொடுப்பேன். அதுதான் உங்களுக்கு ஃபார்முலா மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம். நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிங்க. காஸ்டா சப்செட் எடுத்துட்டேன். நெக்ஸ்ட் இதுல என்ன மென்ஷன் பண்ணிட்டேன்? என்னுடைய எண்டிங் பார்ட் கொடுத்துட்டேன். நெக்ஸ்ட் ஜே கொடுக்குறேன், நெக்ஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் எடுக்கிறேன். இப்போ இந்த ஃபார்முலா தான் உள்ள நான் சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். இப்போ நான் என்ன எடுத்துட்டேன்? காஸ்டா 2,1 எடுத்துட்டேன், 3,1 எடுத்துட்டேன், 4,1. அப்போ டிஸ்டன்ஸ்க்கு நான் என்ன எடுக்கணும்? நெக்ஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ்க்கு என்ன எடுக்கணும்? ஐ கமா ஜே எடுக்கலாம், ஜே கமா ஐன்ற டேர்ம்ஸை நான் கொடுத்துருந்தேன் ரிட்டர்ன் டேர்ம்ஸ்ல. அல்காரிதம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். ரிட்டர்ன் டேர்ம்ஸ்ல என்ன மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன்? ஜே கமா ஐன்ற டேர்ம்ஸை கொடுத்துட்டேன், மினிமம் ஜேவை பேஸ் பண்ணி. அதே லாஜிக் நீங்க எது வேணா இந்த ஃபார்முலா கன்சிடர் பண்ணிக்கிங்க. இந்த ஃபார்முலா கன்சிடர் ஸ்டார்டிங் லெவல் எப்படி கிராஃப் கொடுத்தாலும், இப்போ 4 வட்டிசஸ்னால தான் 2, 3, 4. இதே 5 கொடுத்தா 5 தான் நான் ஆட் பண்ணணும். 2,1, 3,1, 4,1, 5,1 அந்த லாஜிக் நான் கொடுத்துதான் ஆட்டோமேட்டிக்கா அதை டிஸ்டன்ஸ்க்கு நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிங்க. 2,1, 3,1, 4,1. இப்போ 2,1 உடைய வெயிட் என்ன இருக்கு? 5 இருக்கா? அதே 3,1க்கு 6 இருக்கு, 4,1க்கு 8 இருக்கு. நான் ஃபில் பண்ணிட்டேன் அதோட வெயிட். நெக்ஸ்ட் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் சப்செட் s ஈக்குவல் 1. s ஈக்குவல் 1 நான் எடுத்துட்டேன். இப்போ நான் இப்போ பேஸ் பண்ணும்போது s ஈக்குவல் டு 1ன்றதை பேஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ எல்லாமே ட்வைஸா நான் ஃபாலோ பண்ணணும். ஏன்னா வந்து ட்வைஸா ஃபாலோ பண்ண 2 முறை யூஸ் பண்ணணும், 3 முறை யூஸ் பண்ணணும், 4 முறை யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா கனெக்ஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி நான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஏன்னா அதுதான் ட்வைஸ் ஆப்ஷன்ஸ். அப்போ என்ன பேஸ் பண்றேன்? 2லேருந்து 3 இருக்கு. அப்போ ஸ்டார்டிங் அண்ட் எண்டிங் வர்டெக்ஸ் 1 கொடுத்துட்டேன். 2லேருந்து 4 இருக்கு, அது ஸ்டார்டிங் வர்டெக்ஸ் எண்டிங் வர்டெக்ஸ் கொடுத்துட்டேன். 3லேருந்து 2 கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கு, 3லேருந்து 4 கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கு, அது ட்வைஸ் மென்ஷன் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் 4லேருந்து 3, நெக்ஸ்ட் 4லேருந்து 2 கனெக்ஷன்ஸ். அப்போ என்ன இருக்கு? எல்லாமே ட்வைஸா மென்ஷன் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் இதுல என்ன பேஸ் பண்ணணும்? டிஸ்டன்ஸ் எடுக்கணும், நெக்ஸ்ட் காஸ்ட் எடுக்கணும். அப்போ டிஸ்டன்ஸ் நான் என்ன பேஸ் பண்ண? 2லேருந்து 3 ஒரு டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துறேன். பிளஸ் காஸ்ட் என்ன பேஸ் பண்ற? 3,5,1. அப்போ 3,1. இப்போ வந்து 2,3, நெக்ஸ்ட் 3,1. அப்போ அதோட வெயிட்டட் நான் எழுதணும். அதே மாதிரி 2,4, 4,1. அதே மாதிரி 3,2, 2,1. அதே 3,4. ஏன்னா சப்செட் ஒரு சப்செட் தான் நான் எடுக்கிறேன்.
இப்போ ஒரு சப்செட் தான் நான் இங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். எண்டிங் ஒரு சப்செட். நெக்ஸ்ட் 2ன்னு கொடுத்தா 2 சப்செட் நான் எடுக்கணும். அதே 3 கொடுத்தா 3 சப்செட் நான் யூஸ் பண்ணணும். அந்த லாஜிக் சப்செட்டை பேஸ் பண்றோம். இங்க சப்செட் நான் நல்லு தான் கொடுத்துருக்கிறேன். பையன் தான் அதனால தான் இங்க பையனும் ஃபில் பண்ணிட்டேன். பட் இங்க சப்செட் வந்து 1ன்னு நான் கொடுக்கும்போது இப்போ நான் எடுக்கிற காஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் வர்டெக்ஸ் எனக்கு 2ன்னு எடுக்க 2ல இருந்து என்னென்ன கனெக்ஷன்ஸ் வருது 2ல இருந்து பாருங்க கிராஃபை பாருங்க. இப்போ 2ல இருந்து 3க்கு கனெக்ஷன் இருக்கு, 2ல இருந்து 4க்கு கனெக்ஷன் இருக்கு, 2ல இருந்து 1க்கும் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கு. இதை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இப்போ நம்ம இதை தான் பேஸ் பண்ணோம். அப்ப என்ன இருக்கு 2ல இருந்து 3 கனெக்ஷன் இருக்கு. அதே மாதிரி 2ல இருந்து 4 கனெக்ஷன் இருக்கா? 2ல இருந்து 4க்கு இருக்கு. அது செகண்ட் ஆப்ல நம்ம கொடுக்குறோம். அப்ப என்ன இருக்கு 2ல இருந்து 3க்கு இருக்கு, 2ல இருந்து 4க்கு இருக்கு. என்னுடைய 1 கனெக்ஷன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா வருது. அப்ப என்ன இருக்கு 2ல இருந்து 3 எடுத்துட்டேன், 2ல இருந்து 4 எடுத்துட்டேன், 3ல இருந்து 1 எடுத்துட்டேன், 4ல இருந்து 1 ரிவர்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னா மென்ஷன் பண்ணும். அதே நெக்ஸ்ட் 3ல இருந்து 2, 2ல இருந்து 1, 3ல இருந்து 4, நெக்ஸ்ட் 4ல இருந்து 1, நெக்ஸ்ட் 4ல இருந்து 3 எடுக்கிறேன், 3ல இருந்து 1 எடுக்கிறேன். அப்போ வந்து என்ன இருக்கு டிஸ்டன்ஸை நான் மென்ஷன் பண்றேன். 4, 3, 3, 1, 4, 2, நெக்ஸ்ட் 2, 1 இதுல நல் பார்ட் தான் இங்க ஆக்சுவலா வந்து இப்போ அதோட வேல்யூஸை ஃபில் பண்ணிட்டேன். அதோட வேல்யூஸை நான் ஃபில் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து 2, 4 உடைய வெயிட் வந்து 10 வருது. அதே 4, 1 உடைய வெயிட் வந்து 8 வருது. 2, 3, 2 உடைய வெயிட் 13 வருது. இது 2, 1 உடைய வெயிட் வந்து 5 வருது. ஸோ அந்த மாதிரி வெயிட்டை நம்ம ஃபில் பண்ணி ஆட் பண்ணணும். இது ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன். இஸ் நெக்ஸ்ட் சப்செட் s = 2 எடுக்கிறேன். அப்ப s = 2 எடுக்கும்போது இங்க j உடைய சப்செட் எத்தனை வருது? ட்வைஸா வரும். ஏன்னா என்னோட எண்டிங் பார்ட் 2ஆ முடியணும், டபுளா முடியும். அப்ப என்ன டேர்ம்ஸ் எடுக்க முடியும்? 2, 3 ஒரு டிஸ்டன்ஸ் எடுக்கிறேன், 2, 4 ஒரு டிஸ்டன்ஸ் எடுக்கிறேன். அப்ப காஸ்ட்னு வரும்போது நான் 3, 1 நெக்ஸ்ட் காஸ்ட்னு வரும்போது எப்படி பேஸ் பண்றேன்? 3, 4, 1 எடுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் 4, 3, 1 எடுக்கிறேன். பாருங்க அப்படியே ஸ்ப்ளிட் பண்றோமா? அப்படியே சேஞ்சஸ் நம்ம டிக்ளேர் பண்றோமா? அதே லாஜிக் தான். ஸோ அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் டேர்ம்ஸ் என்ன? இப்போ வந்து இப்படி நான் டிஸ்டன்ஸ் எடுக்கும்போது 2ல இருந்து 3 உடைய வெயிட் 9 எடுத்துட்டேன். அப்போ 3ல இருந்து 4 உடைய வெயிட் என்ன? 4 உடைய 1 உடைய வெயிட் என்ன? அப்போ ரெண்டுமே டோட்டல் போட்டு நான் 20 நான் கொடுத்துட்டேன். அதே மாதிரி 2ல இருந்து 4 உடைய வெயிட் வந்து 10 வந்துடுது. 4 உடைய 3 உடைய வெயிட்டும் நெக்ஸ்ட் 4 உடைய 1 உடைய வெயிட்டும் சேர்த்து 15 வந்திருக்கு. அப்போ 25. நெக்ஸ்ட் டேர்ம்ஸ் என்ன எடுக்கிறேன்? 3 எடுக்கிறேன். இப்போ இதுல சிங்கிளா தான் வரும் கனெக்ஷன்ஸ். ஏன்னா இங்க ஆல்ரெடி ட்வைஸா நம்ம டிக்ளேர் பண்றோம். அப்ப பேஸ் பண்ணும்போது 3, 2 ஒரு டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துட்டேன், 3, 4 ஒரு டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துட்டேன். நெக்ஸ்ட் 2, 4, 1 ஒரு காஸ்ட் எடுத்துட்டேன். நெக்ஸ்ட் 4, 2, 1 காஸ்ட் எடுத்துட்டேன். இப்போ வந்து 2ல இருந்து 4 வரலாம், 4ல இருந்து 1 வரலாம். அப்போ அதோட வெயிட் என்ன? அப்போ இதுலயும் வெயிட் என்ன? அதையும் நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும். அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட் லெவல் காஸ்ட் ஆஃப் 4 எடுக்கிறேன். அப்போ 4ன்றது நான் யூஸ் பண்ணும்போது 4ல இருந்து 2 ஒரு டிஸ்டன்ஸ், நெக்ஸ்ட் 4ல இருந்து ஒரு 3 ஒரு டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துட்டேன். அப்போ 2, 3, 1 ஒரு காஸ்ட் எடுத்துட்டேன், 3, 2, 1 ஒரு காஸ்ட் எடுத்துட்டேன். அப்போ அதோட வெயிட் என்ன மினிமம்? இப்போ இதை தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும். இப்போ இது ரெண்டுத்துடைய இப்போ இதுல 29 வந்திருக்கு ஒரு டிஸ்டன்ஸ்ல 25. அப்போ இது மினிமம் 25 தான். இப்போ இது ரெண்டுத்துலயும் நம்ம கால்குலேட் பண்றோம். இதுல 31 வந்திருக்கு 25. அப்போ இதுல எது மினிமம்? 25 தான். நெக்ஸ்ட் இது ரெண்டுத்துல கம்பேர் பண்றேன். அப்போ இதுல கம்பேர் பண்ணுவோம் 23க்கு 27. அப்போ என்ன எது மினிமம் நம்ம எடுப்போம்? 23 தான் நம்ம எடுப்போம். அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட் லெவல் என்ன மூவ் பண்றோம்? காஸ்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் சப்செட். தட்ஸ் வை ஐ அம் சேயிங் ஃபார் ஸ்டார்டிங் வெர்டெக்ஸ், எண்டிங் வெர்டெக்ஸ் ஃபார் 1, ரிமைனிங் வெர்டிசஸ் என்ன இருக்கு? 2, 3, 4 இந்த மாதிரி வர்றது தான் ஃபினிஷ் ஆகும். அப்போ ஃபினிஷ் ஆகும்போது என்ன பேஸ் பண்றேன்? 1ல இருந்து 2க்கு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துட்டேன், 1ல இருந்து 3க்கு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் எடுத்தேன், 1ல இருந்து 4க்கு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துட்டேன். 3 டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் 2, 3, 4. இப்போ வந்து 2 ஃபர்ஸ்ட் யுவர் ஸ்டார்டிங் வெர்டெக்ஸா எடுத்துட்டு 3, 4 எண்டிங் வெர்டெக்ஸா எடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் அண்ட் எண்டிங் 1 கொடுத்துட்டேன். நெக்ஸ்ட் என்ன பேஸ் பண்றேன்? 3 எடுக்கிறேன். 3 எடுக்கும்போது 2, 4 எடுத்துட்டு 1 எடுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் 4 எடுக்கும்போது 2ல இருந்து 3 நெக்ஸ்ட் 1 எடுக்கிறோம். அப்போ வந்து வெயிட்டட் நம்ம பார்க்கணும். அப்போ டிஸ்டன்ஸ் 1, 2 உடைய வெயிட் என்ன இருக்கு? 10 இருக்கு. அப்போ 2, 3 உடைய வெயிட் என்ன? நெக்ஸ்ட் என்ன பேஸ் பண்ண முடியும்? 2, 3 உடைய வெயிட் என்ன? 2, 4 உடைய வெயிட் என்ன? அதுக்கு அடுத்தது 2, 1 உடைய வெயிட் என்ன? அது டோட்டல் வெயிட்டை நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். அப்போ எப்படி எடுக்கிறோம் நம்ம? நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கங்க. ஃபர்ஸ்ட் 1, 2 you have to go through your graph. நம்ம போய் பார்க்கலாம்.
ஃபர்ஸ்ட் என்ன டேர்ம்ஸ் எடுக்கிறோம் 2,1 உடைய வெயிட் என்ன ஃபர்ஸ்ட் கிராஃப் உடைய லெவலை நம்ம செக் பண்றோம் செக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் அப்ப என்ன டேர்ம்ஸை நம்ம டிக்ளேர் பண்றோம் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் என்ன நம்ம கொடுத்துருக்கிறோம் இந்த டேர்ம்ஸை நல்லா செக் பண்ணிக்கோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம செக் பண்ற ப்ராசஸ் என்ன 1,2 உடைய வெயிட் என்ன எடுக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் 2,3 உடைய வெயிட் என்ன எடுக்கிறோம் 2,4 உடைய வெயிட் என்ன எடுக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் 2,1 உடைய வெயிட் என்ன எடுக்கிறோம் 2,1 உடைய வெயிட் இது காமன் நெக்ஸ்ட் 2,1 உடைய வெயிட் என்ன இப்போ நம்ம செக் பண்ணலாம் அப்போ செக் பண்ணும்போது நம்மளோட வேல்யூஸ் என்னன்றது உங்களுக்கு ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் நான் கிராஃபை நான் செக் பண்ண போகும்போது ஃபர்ஸ்ட் லெவல் அப்போ 1,2 உடைய வெயிட் என்ன வந்தது 10 வந்துட்டு இருக்கும் நெக்ஸ்ட் 2ல இருந்து 3 வந்தா எவ்வளவு வந்திருக்கு 15 வந்திருக்கும் 2ல இருந்து 4 வந்தா 9 வந்திருக்கு 2ல இருந்து 3 எடுத்தா 9 இருக்கு 2ல இருந்து 4 எடுத்தா 10 வந்திருக்கா நெக்ஸ்ட் 2ல இருந்து 1 எடுத்தா 5 வரும் அப்போ 5 வரும்போது டோட்டலா பாருங்க நீங்களே அப்போ 19 24 34 you have to calculation கரெக்டா நோட் பண்ணிக்கோ 2ல இருந்து 3 9 எடுத்துட்டேன் 2ல இருந்து 4 10 எடுத்துட்டேன் 2ல இருந்து 1 எடுத்தா 5 வருதா அப்போ டோட்டல் உன்னுடைய மினிமம் வேல்யூஸை கரெக்டா செக் பண்ணிக்கோ எவ்வளவு வந்திருக்கு பாருங்க அப்ப என்ன பேஸ் பண்ண முடியும் இங்க 25 அப்போ இது மூணையும் கால்குலேட் பண்ணி தான் நம்ம கொடுக்கணும் டோட்டல் 35 வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் வேல்யூஸ் என்ன பேஸ் பண்றேன் 1ல இருந்து 3 எடுக்கிறேன் இது ஒரு டிஸ்டன்ஸ் நெக்ஸ்ட் பிளஸ் இந்த டேர்ம்ஸை பேஸ் பண்றேன் நெக்ஸ்ட் டேர்ம்ஸ் என்ன பேஸ் பண்றேன் 3ல இருந்து 2 எடுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் 3ல இருந்து 4 எடுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் 3ல இருந்து 1 எடுக்கிறேன் அப்போ அதோட வெயிட்டட நம்ம கிராஃப்ல போய் செக் பண்ணணும் எது மினிமம் பாத்துன்றதை நம்ம செக் பண்ண முடியும் எது மினிமம் பாத்துன்றதை நம்மளால செக் பண்ண முடியும் இந்த மெத்தட் தான் நம்ம இதுல யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் லெவல் என்ன பேஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதே பேஸ் பண்ணலாம் அப்போ 1ல இருந்து 3 உடைய வெயிட் என்ன இருக்கு 15 இருக்கு நெக்ஸ்ட் 3ல இருந்து 2 உடைய வெயிட் என்ன இருக்கு 13 இருக்கு நெக்ஸ்ட் 3ல இருந்து 4 உடைய வெயிட் என்ன இருக்கு 12 இருக்கு நெக்ஸ்ட் 3ல இருந்து 1 உடைய வெயிட் எவ்வளவு இருக்கு 6 இருக்கு அப்போ டோட்டல் நீங்களே பாருங்க 28 ஒன்று வரும் நெக்ஸ்ட் 12 ஒன்று வரும் நெக்ஸ்ட் 6ன்ற பேஸ் பண்ணும்போது 46ன்ற லெவல் தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் 46ன்றதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ மேக்ஸிமம் 40 ஏன்னா வந்து 3ல இருந்து 1ன்ற டேர்ம்ஸ் தான் அங்கே 1,3ன்ற நம்ம டேர்ம்ஸை டிக்ளேர் பண்ணோம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எவ்வளோ வந்திருக்கு நம்முடைய வேல்யூஸ் என்ன இருக்கு 40 அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் லெவல் என்ன மூவ் பண்றேன் if you have doubts you just go through before நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்றோம் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோ 3ல இருந்து 4 3ல இருந்து 1 அந்த டேர்ம்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்றேன் இதுலயும் அதே மாதிரி தான் நான் யூஸ் பண்றேன் 2ல இருந்து 3 2ல இருந்து 4 நெக்ஸ்ட் 2ல இருந்து 1 அந்த டேர்ம்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் இதுலயே வந்து எப்படி யூஸ் பண்றேன் 3ல இருந்து 2 எடுக்கிறேன் 3ல இருந்து 4 எடுக்கிறேன் 3ல இருந்து 1 எடுக்கிறோம் அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம டோட்டல் வேல்யூஸை பேஸ் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் 1,4 நெக்ஸ்ட் என்ன பேஸ் பண்ற 1ல இருந்து 4 அப்போ நெக்ஸ்ட் ரிமைனிங் என்ன இருக்கு என்ன டேர்ம்ஸ் எடுக்க முடியும் என்னோட டிஸ்டன்ஸ் இங்க ஆல்ரெடி 3 எடுத்துட்டு இப்போ என்ன எடுக்கணும் நான் 4 எடுக்கணும் அப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்கு 4,2,3 வந்துடும் எண்டிங் வர்டெக்ஸோ 1 தான் வரும் அப்போ டோட்டல் போடும்போது 1,4 வந்து 20 டேர்ம்ஸ் வரும் பிளஸ் 23 வரும் 43 இப்போ இந்த 3ல இருந்து மினிமம் எது இந்த 3ல இருந்து எது மினிமம்ன்றதை நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் அப்போ எது மினிமம் இருக்கு 35 இருக்கு மினிமம் என்ன இருக்கு 35 இருக்கு அப்போ என்னுடைய மினிமம் பார்த்து 35ன்றது வரும்போது அப்போ எங்க பேஸ் பண்ற 1ல இருந்து 2 2ல இருந்து 4 4ல இருந்து 3 3ல இருந்து 1 3ல இருந்து 1 அப்போ என்னுடைய டோட்டல் மினிமம் பார்த்து வந்து 35 இதுதான் என்னுடைய ஆன்சர் நம்ம டோட்டலா எதுல இருந்து செலக்ட் பண்றத மினிமம் எதுவோ அதை தான் நம்ம செலக்ட் பண்ண முடியும்
அப்போ 1ல இருந்து 2 எடுத்துட்டேன், 2ல இருந்து 4 எடுத்துட்டேன், நெக்ஸ்ட் 4ல இருந்து 3 எடுத்துட்டேன், 3ல இருந்து 1. இப்படிதான் நம்ம எடுக்கணும் வேல்யூஸை. ஸோ இதுதான் வெரி வெரி சிம்பிள் மெத்தட். இன்கேஸ் 5 vertices கேட்டுட்டாங்க சார், அப்போ என்ன நான் பேஸ் பண்ண முடியும்? அப்போ இதே ஃபார்மேட் தான். எஸ் ஈக்குவல் டு பை எடுத்துக்கோங்க, 2 3 4 5 எடுத்துக்கோங்க. இது நல்லா உங்களுக்கு கிளியர் ஆனது. அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன பேஸ் பண்ணிக்கிங்க, 2 ட்வைஸ் டைம் யூஸ் பண்ணும்போது எஸ் ஈக்குவல் டு 1ன்னு எடுக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் 2 ட்வைஸா எடுத்துக்கோ, 2 பேஸ் பண்ணி எத்தனை கனெக்ஷன்ஸ் வருது, ஒரே ஒரு சப்செட் எடுத்துக்கோ. நெக்ஸ்ட் 2 3 4 5 4 முறை நீங்க அதே மாதிரி யூஸ் பண்ணணும். 2 2 முறை யூஸ் பண்ணணும், 3 2 முறை யூஸ் பண்ணணும், 4 2 முறை யூஸ் பண்ணணும், 5 2 முறை யூஸ் பண்ணணும். 5 vertices கேட்டா அதே வந்து எஸ் ஈக்குவல் டு 2 எடுக்கும்போது நெக்ஸ்ட் அது வந்து எப்படி பேஸ் பண்ண 2 3 4 5 அந்த லாஜிக் எடுத்துக்கோ. எஸ் ஈக்குவல் டு 3ன்னு கேட்டா என்ன பேஸ் பண்ணிக்கிறீங்க, 2 3 4 அந்த லாஜிக்கை பேஸ் பண்ணிக்கோ. அதே எஸ் ஈக்குவல் டு 4ன்னு பேஸ் பண்ணும்போது இப்போதான் உங்களுக்கு எல்லா verticesஸும் கவர் ஆகும். vertices 5 vertices கேட்கும். அப்போ என்ன கவர் ஆகிடும், 2 3 4 5 வந்துடும். ஸ்டார்டிங் vertex ending vertex வரும். ஸோ இஃப் எனி அதர் டவுட்ஸ் யூ ஜஸ்ட் சென்ட் இட் யுவர் கமெண்ட். வெரி வெரி சிம்பிள் மெத்தட். ஃபார்முலா மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆனால் போதும். லாஜிக் இந்த மெத்தடை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ஈஸியாக ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும். இஃப் எனி அதர் டவுட் யூ ஜஸ்ட் சென்ட் இட் யுவர் கமெண்ட்ஸ். ஓகே, just go through very very simple method. We are starting, we are calculated for a only for minimum path. Anyway, thank you. If you any other doubt, you just send it to your comments.